श्रीराम राम रामेति श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने रामनाम वरानने। शुद्ध ब्रह्म परात्पर रामा कालात्मक परमेश्वर रामा शुद्ध ब्रह्म परात्पर रामा कालात्मक परमेश्वर रामा शेषतल्प सुख निद्रित रामा ब्रह्माद्यमर प्रार्थित रामा शेषतल्प सुख निद्रित रामा ब्रह्माद्यमर प्रार्थित रामा राम राम जय राजा रामा राम राम जय सीता रामा राम राम जय राजा रामा राम राम जय सीता रामा प्रिय गुहवी ఇంతటి విద్వత్ సభలో అందులో ధర్మానికే నడతలు నేర్పించి మానవ జన్మలో దైవత్వం ఆపాదించి నరనారాయణులకు అభేద తత్వాన్ని నిర్వచించి రామో విగ్రహవాన్ పరమో ధర్మ అని ఋషులు జ్ఞానుల చేత ఘోషించబడిన సర్వ జగద్రక్షుడు అయిన శ్రీరామచంద్రుని అయోనిజగా సాక్షాత్ లక్ష్మి స్వరూపమైన సీతమ్మ వారితో జరిగే కళ్యాణ క్రతువులో పూర్తి తేజంగా రామానుజుల ప్రతిరూపమైనారు. అద్వైత సిద్ధాంతంతో ఆసేతు హిమాచలం జ్ఞానభిక్షను ప్రసాదించి హిందూ ధర్మాన్ని విజయకేతనంగా మలిచిన శంకర భగవత్పాదుల తేజమై డాక్టర్ బ్రహ్మశ్రీ మైలవరపు శ్రీనివాసరావు ధన్యజీవులైనారు. రాతిని నాతిగా మలిచిన రామతత్వాన్ని, పితృవాక్య పరిపాలన గొప్పతనాన్ని, సుగ్రీవాని మిత్రతత్వాన్ని, రామాయణ ప్రవచన సుధాకర బిరుదును సత్కారాన్ని పొందడం, శ్రీమద్ పోగంటి ధర్మ సందేహాలను మూఢత్వంతో కాక హేతుబద్ధంగా నిజమైన తత్వాన్ని తెలియజేసే వారి మార్గం అనన్య సామాన్యం. వారి చరణాల విందాలకు శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తూ మరి ఓసిటీ వారి కోరిక మేరకు విచ్చేసినందుకు ఆ స్వామి వారిని శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తూ స్వాగతిస్తున్నాం. देवी सरस्वती वाजभिर्वाजिनीवती दीनामभित्रियवत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री परम्परां न कर्मणा न प्रजया दलेन त्यागेन ये अमृतत्वमानशुः परेण कन्निहितं गुहायां विभ्राजते यज्जगणो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः सन्न्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोकेऽनुपरात्परां पुरमद्य सद्वस्तौ तत्राभिदह्रं गगनौ विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यौ स महेश्वरः। जगद्गुरु शंकराचार्येभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि। बोलो भद्रकाली माता की जय। दीपाराधన చేసుకోండి అందరూ కూడా। उद्दीप्यस्वजातवेदो मग्नन्निरुरुधिं मम पशोदस्य मध्यमाव दीपवलयतैलः
दीपदेव्यै नमः सर्वोमाकाशात्मने पुष्पं परिकल्पयामि यं वायुवात्मने धूपमाग्रापयामि रं तेजोयात्मने समर्पयामि स्वस्ति नः शकुने अस्तु प्रतिनः सुमना भव ఆచమ్య ప్రాణానాయమ్య ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళ చేతిలో ఆచమ్య ఓం కేశవాయ నమః ఓం నారాయణాయ నమః ఓం మాధవాయ నమః ఓం గోవింద నమః త్రివిక్రమాయ నమః భావనాయ నమః శ్రీధరాయ నమః ఋషికేశాయ నమః పద్మనాభాయ నమః దామోదరాయ నమః శంకర్షణాయ నమః శ్రీకృష్ణాయ నమః ఓం ధ్రువంతే రాజా వరుణో ధ్రువం దేవో బృహస్పతిః ధ్రువానపతిష్ఠతేదో అయం ముహూర్తః సుముహూర్తో అస్తు సర్వం శుభమస్తు తదేవ లగ్నం సుదనంతరేణ భాజనం యత్ర జాయతే పురుషస్తవధన్ నిత్యం వ్రజామి శరణం హరిం సర్వదా సర్వకార్యేషు నాశేష ప్రవేశే నిర్గమే తథా సంగ్రామే సర్వకార్యేషు విఘ్నస్తస్య న జాయతే శుక్లాం భరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతాయ నమః ఉమామహేశ్వరాభ్యాం నమః వాణిమాధవే అందరూ కూడా మగవాళ్ళ మట్టికే ప్రాణాయామం చేయండి అందరూ కూడా కూర్చున్నాం వాసనస్తు సౌమ్యవాసనే శుభవాసనే శుభనక్షత్రే శుభయోగే శుభకరణ ఏవం గుణ విశేష విశిష్టాయాం శుభదినో హే దేవదేవోత్తమ దేవతా సార్వభౌమ అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయక పురాణ బృహోత్తమ వేద వేదాంత వేద్యా तव शांति कल्याण महोत्सवाक्ये कर्मणे श्रीमान् श्रीमदः गोत्रोद्भवस्य पुञ्चनामधेयाय विकासिनी नामधेयाय दिव्या नामधेयस्य मौलिका नामधेयाय यजमानसुधीताय क्षिप्रमेव पानिग्रहणाधिकारसिद्ध्यर्थो श्रीमान् श्रीमदः गोत्रोद्भवस्य परिहिल गोत्रोद्भवस्य संजय कुमार नामधेयस्य धर्मपत्न्याः जयश्री नामधेयाय यजमानसुधीताय सुहास नामधेयस्य श्रीनिधि नामधेयस्य अयाक नामधेयस्य संजना नामधेयाय सकुटुम्बस्य यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य मोरगल गोत्रोद्भवस्य उपेन्द्रगुप्त नामधेयस्य धर्मपत्न्याः स्वरूपाराणी नामधेयाय सुनील कुमार नामधेयस्य दीप्ति नामधेयाय सहना नामधेयस्य अद्विका नामधेयस्य सकुटुम्बस्य इक्ष्वाकुलगोत्रोद्भवस्य राजकुमार नामधेयस्य धर्मपत्न्याः प्रसन्नलक्ष्मी नामधेयाय प्रणव नामधेयस्य मूलकुलगोत्रोद्भवस्य साईचरण नामधेयस्य गायत्री नामधेयाय सकुटुम्बाय वृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं मम इष्ट काम्यार्थ मनोवांछ फल सिद्ध्यर्थं मम जन्म नक्षत्र जन्म राशि नाम नक्षत्र नाम राशि जन्म लग्न जन्मांश वशातु ये ये ग्रहाः अरिष्ट स्थानेषु स्थिताः तेषां ग्रहाणाम् अत्यंत वशातु सूक्ष्मदश वशातु प्राणदश वशातु नाम नक्षत्र वशातु संबंध दोषवशातु पुत्र पुत्रिका संबंध दोषवशातु मातृ संबंध दोषवशातु मातामही मातामह संबंध दोषवशातु जाया मातुल स्यालक भागिनेयादि संबंध दोषवशातु प्रभु संबंध दोषवशातु परिचारिका संबंध दोषवशातु स्नेह संबंध दोषवशातु दुराचार वशातु अधिकार संबंध दोषवशातु वश्याकरण विद्वेषण स्तंभनोच्छादन मारण कार्यवशातु असंधि उद्भव पैशाचिक वशातु ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृताः कुक्षो अंगे चलैताः सर्वे कलशन्तु समाश्रिताः
ఆకలహే సుధామది పవిత్రే పరిషిచ్యతే ఉక్తైర్యజ్ఞేషు వర్ధతే. అందులో శ్రీం గాని లం గాని అక్షరం రాయండి. గంగే గజపనేశ్వరం సంగతిం గురు కావేరీ తుంగభద్రా ధనుష్టవేణి చ గౌతమి భాగీరథీ క్షయకారక కలశోదకేన. మీరు తీసుకొచ్చిన పూజ సామాన్ మీద అట్లా మీ మీద చల్లుకోండి, మీ భార్య మీద చల్లండి. ఆత్మానంద సంప్రోక్ష నమస్కారం చేసుకోండి. శ్రవస్తమో జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పదాన శృణ్వన్నోతిభిः శ్రీరసాదనో యథాస్థానముపత్వయతే అసమేతే పునరస్మశ్చేవ సూర్యముచరంతమనవతే మునయాన స్వస్తి స్థిరో భవ వరదో భవ సుమో భవ సుప్రసన్నో భవ యజమానస్య. అందరూ కూడా మమ అభిభుగో ధ్యానం అగజారణ పద్మార్కం గజారణ మహర్నిశో అనేకదంతం భక్తానాం ఏకదంతముపాస్మ. గంగణపతయే నమః ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి. గంగణపతయే నమః ఆవాహయామి రత్నసింహాసనం ధిష్ఠామయోపస్థానమూర్ధ్యే దధాతన మహేరణాయ చక్షసే యో వః శివరమోరహస్తస్య భాజయతే అనః ఉషధేది మమాతరః తస్మాత్ సమర్పయామి. అన్నపుష్పనే హరదాష్టపుండరే యోజితం ప్రియం గృహాణ మంగళం దేవం త్రైలోక్యదివిరాపహాం ఘోరాజావతం సకౌ విలాసి లోకరక్షకౌ అనాయకైకనాయకౌ వినాశితే పథైత్యకౌ నతాశుభాశునాశకౌ నమామితౌ వినాయకౌ నధేతరాతిధరో వరో వరే భవక్రమక్షరో నమస్కరో నమస్కరం నమస్కృతాం నమస్కరో భాస్కరో అకించనాతిమార్జనో చిరంతనోతిభాజనో పురారి పూరనందనో సురారి గర్వచర్వనో పంచమేకయోగినాం తమేకదంతమేకదో విచింతయామి సంతతో మహాగణేశ పంచరత్నమా భగవాన్ నీరాజంద్రహ్యం నీరాజాంతి సుధారణయం సమర్పయామి. ఛాందారయామి నమస్కారం సమర్పయామి. అందరూ కూడా మంగళాధికల పుష్పం తత్పురుషాయ విద్మహే షోడశోపచార పూజయా చ గణాధిపీతాది ప్రసన్నా వరదా భవతు. వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యేషు సర్వదా సహస్రపరమా దేవి శతమూలా శతవేనో హిరణ్యాం విశ్వాన్ దేవ సోమా ఆకలహే సుధామది పవిత్రే పరిషిచ్యతే ఉక్తైర్యజ్ఞేషు వర్ధన స్థాపయామి పూజయామి. వరదాయ నమః సకలోచ పూజార్థే ప్రార్థన నమస్కారం సమర్పయామి. ఫలసేతు శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః. మాతృదేవో భవ పితృదేవో భవ ఆచార్య దేవో భవ అతిథి దేవో దీర్ఘనాగానద్యోగిరయః త్రీణి విష్ణుపదాని చ. అందరూ కూడా మగవాళ్ళు శిరస్సు లాగించండి. అట్లా 3 సార్లు వేసి కలసం కింద పెట్టండి. దీర్ఘనాగాన పుణ్యాహం దీర్ఘమాయురస్తు. దీర్ఘనాగానద్యోగిరయః త్రీణి విష్ణుపదాని చ తేన ఆయుఃప్రమాణేన నక్షత్రో నవసోపసత్య మిత్రం దేవం మిత్రదేజన్నో శతంజే భేమశోగస్తమేనే త్రీణి ఛందాగోధి త్రీణి సమధానే త్రయనిమే లోకాః అర్ఘ్యామేవనం వరద సంపూర్ణమస్తు కర్మణ పుణ్యాః భవంతు స్మృతిరస్తు. అందరూ కూడా మీ గోత్రం చెప్పుకుంటా కలశంలో అక్షతలు వేయాలి. నానా వంశాభివృద్ధిరస్తో చాందపుష్టిస్తు శుభగం శుభమస్తో ఆగిన నీళ్ళు మళ్ళీ మీ భార్య మీద చల్లాలి. ఏన దేవ పవిత్రేణ ఆత్మానం పురతే తేన సహస్రధారేణ. మంత్రం చెప్పేంత వరకు చదువుకుంటుండే. సోమస్వస్త్యావరణ సమేచ్య యమో రాజోజయంత్యాం రక్తజో మాద్యంతాం దక్షిణాయాం దిశమాసా పితరో మాద్యంతాం ప్రతేచ్యాం దిశ గృహా పశవో మాద్యంతాం. కనులు రెండుగా భక్తజనం అందరూ ప్రేక్షకులుగా కనిపిస్తూ ఉంటే
శ్రద్ధాపూర్వకంగా అంత ఎత్తు ఎదిగినప్పటికీ కూడా అంత క్రిందుగాను నమ్మకంగా తిరుగుతూ ఉండి ప్రకటిస్తున్నాను. ఏమీ బాగుందమ్మ మైక్, మా ప్రాణం మొత్తం దీంట్లో ఉంటుంది. నిజంగా మాట్లాడుకుందాం. అందరం వివాహం అయిన వాళ్ళమే, ఏదో కొంతమంది మాత్రం కాని వాళ్ళు కనిపిస్తున్నారు. వివాహానికి సంబంధించిన మంత్ర అర్థాలే మనకి తెలుసుంటే ఈవేళ ₹1,00,00,000 ఖర్చు చేసుకున్న వివాహాలు సంవత్సరంలోగా విడిపోవడం అనేది ఉండని దిక్కుమాలిన సీరియల్ సినిమాలు చూస్తున్న కారణంగానే నాశనం అయిపోతున్నాయి కుటుంబాలు. చాలా ఖచ్చితంగా ఇది. ఎక్కడైనా సరే ఉత్తమ దంపతులు, అన్యోన్యంగా ఉన్న దంపతులు ఎవరా ఇద్దరు చక్కగా ముచ్చటగా వెళుతున్నారు అని అంటే పార్వతీ పరమేశ్వరులండి. అంటే ఆచరణ. ఏ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి దంపతులు ఆలోచన నుంచి ఆచరణ వరకు ఆ ఇద్దరు మాత్రమే చేసుకుంటూ ఉంటారో అప్పుడు గొడవలు. ఉపనయనం కానీ గృహప్రవేశం కానీ చేస్తున్నప్పుడు కొత్త గొడవలకి ఏ పెట్టదలిచావు అవి పక్కించాడు వెనక్కి పొరపక్షాలు లేకుండా ఉన్నారో వాళ్ళ మధ్యలో మంథర అనేది ఒకటి దూరింది. 14 సంవత్సరాలు అరణ్యానికి పంపించింది సీతని, రాముణ్ణి, లక్ష్మణుడు. కాబట్టి ఎవరికి ఏం పెట్టకుండా ఉందాం. ఇవన్నీ కూడా మీ ఇద్దరి మధ్యలో మూడవ వారిని చేర్చనీయకండి. బాగా గుర్తుంచుకోండి, అప్పుడు కుటుంబాలు బాగుంటాయి. అంచేతనే పార్వతీ పరమేశ్వరులు మూడవ వ్యక్తిని మధ్యలోనికి రానియకుండా ఉండేలా తరలించి కాలి వరకు అర్ధమైన ఈశ్వర రూపంతో ఉంటారు. గుర్తుంచుకోండి. కలిసి ఉన్నటువంటి జంట అది. ఎక్కడైనా సంసారంలో భార్యాభర్తల మధ్య పొరపక్షంగానే వస్తే ఆ జంట సీతారాముల జంట అని చెప్తారు. సీత ఎక్కడో ఉంటే, రాముడు ఎక్కడో ఉంటే ఆ సీతకి రాముని జాడ, రామునికి సీతమ్మ జాడ తెలియనప్పుడు వాళ్ళిద్దరిని కలపడం నా కర్తవ్యం అని భావించినటువంటి ఏ ఆంజనేయుడు స్వయంగా ఉన్నాడో, మరి నీ భార్య జాడని నీకు చెప్తాను, నా మాట ఏమిటి, ఎంత ఇస్తావని అడగలేదు. ఆ ఆంజనేయుడు సీత రాముడు అనేవారికి సంబంధించినటువంటి వివాహాన్నే మనం ఇక్కడ చేసుకుంటున్నాం. కాబట్టి ఓ రామచంద్రమూర్తి, ఓ సీతమ్మ తల్లి ఎంత కష్టపడ్డారమ్మా. ఆంజనేయుని ఆ సాహచర్యం కారణం కదా మీరందరూ కలిసి ఉన్నారు. మా కుటుంబంలో కూడా ఇలాంటి కష్టాన్ని ఏనాడూ తెలియకు అని ఆ సీతారాముల్ని, ఆంజనేయుని వేడుకుంటూ చేసుకునే కళ్యాణమే ఇప్పుడు మనం చేసుకునే సీతారామచంద్ర స్వామి కళ్యాణం. అందుకనే గమనించి చూడండి, శివపార్వతుల కళ్యాణానికి రారు జనం, అలాగే రుక్మిణీ కృష్ణుల కళ్యాణానికి రారు జనం. కానీ సీతారాముల కళ్యాణానికి లక్షల్లో వస్తారు జనం. ఎందుకని? మా కుటుంబాల్లో కథలు రానియకు. దురదృష్టవశాత్తు ఎవరి ద్వారా అయినా వస్తే ఆంజనేయ స్వామిని ప్రవేశపెట్టి మా ఇద్దరిని కలుపు అని. ఎంత గొప్ప మాట. ఆలోచించి చూడండి తల్లులారా. వివాహానికి ఇక్కడ రావడానికి మరో కారణం కూడా ఉంది. ఏ రామచంద్రుడు ఉన్నాడో ఆయన రామో విగ్రహవాన్ ధర్మ. ధర్మం అనేటటువంటి ఒక మనిషికి చెవులు, కాళ్ళు, కళ్ళు అన్ని అవయవాలు ఏర్పాటు చేస్తే ఆయన రాముడు. ఆయన భార్య సీతమ్మ. ఎక్కడో సీతమ్మ ఉంటే ఎక్కడో రాముడు ఉంటే ఆ సీతమ్మ లంకలో ఒకే ఒక్కటి మనుష్య రూపాన్ని ధరించింది. మొత్తం ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ లంకలో రాక్షసులే. గుర్తుంచుకోండి. అక్కడికి వెళ్ళి రావణాసురుని బెదిరించగలిగింది ఆవిడ. అసందేశాత్తు రామస్య తపసశ్చానుపాలనాత్ నత్వా కుర్మి దశగ్రీవ భస్మ భస్మార్హ తేజస. ఏమిట్రా మాట్లాడుతున్నావు?
నా భర్త ధర్మస్వరూపుడు, ఏమాత్రం అనుమానం లేదు. నేనిక్కడ నిన్ను శపించాను అంటే బూడిదైపోతావని సీతాదేవి రావణాసురుని అంత మాట అనగలిగింది అంటే కారణం భర్త మీద తనకున్నటువంటి నమ్మకం. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్త్రీ జనాన్ని మాత్రమే ఉద్దేశించి చెప్తున్నాను, చాలా గట్టి మాట వినండి. ఏ కైకమ్మ ఉందో ఆమె చక్రవర్తి యొక్క భార్య, దశరథ చక్రవర్తి భార్య. ఆమె దగ్గర పని మనిషిగా ఉన్నటువంటిది మంథర. ఆ మంథరకి ఎంత చనువిచ్చింది అంటే రామ పట్టాభిషేకం జరుగుతోంది అన్నప్పుడు వెంటనే ఉత్తిష్టమూఢే కింశేషే భయం త్వామిభివర్తతే, వెంటనే కైకమ్మ బంగారపు మంచాన్ని కాలితో తన్ని, ఎవరు పని మనిషి, బుద్ధి లేనిదానా ఇంకా నిద్రవుతున్నావా, రామచంద్రుడికి పట్టాభిషేకం జరుగుతోంది అని. చాలామంది ఆడవాళ్ళు భర్త మీద ఉండే చాడీలని, అనుమానాలని, వాటిని వీటిని ఖచ్చితంగా పని మనుషులకు చెప్పి తీరుతారు, అనుమానమే మాత్రమూ లేదు. వాళ్లే కొంపకి నిప్పు పెట్టేది గుర్తుంచుకోలేదు. శ్రీమద్ రామాయణం చెప్తున్నటువంటి మాట నేను చెప్తేనమ్మా. ఆ మంథర చెప్పింది కైకమ్మకి, కైకమ్మ ఖచ్చితంగా వింది. చెప్పిన మంథర బాగుంది, విన్న కైకమ్మ బాగుంది. పాపం సీతారామ లక్ష్మణులు 14 సంవత్సరాలు అరణ్యానికి పోయారు కేవలం పని మనిషి కారణంగా. గుర్తుంచుకోండి, దాన్ని ఎంత దూరంలో ఉంచాలో, మనం ఎంత దూరంలో ఉండాలో తెలుసుకోవడం కోసమే ఈ వివాహాన్ని ఈరోజు చేయించుకుంటున్నాను. నాయనా, నీ 14 సంవత్సరాల శిక్షకి కారణం ఓ పని మనిషి. ఎంత గొప్ప మాట ఆలోచించి చూడండి. ఇక్కడ వివాహం జరుగుతోంది. ప్రస్తుతం జరుగుతున్నటువంటి సంవత్సరం క్రోధీనామ సంవత్సరం. సంవత్సరంలో చివరిలో ఎక్కడైనా ఇకారం ఉంటే నానా కష్టాలు పడతాం. ఇకారాన్ని తెలుగులో గుడి అంటారు. గుడి ఉన్న సంవత్సరం ఇబ్బంది పెడుతుంది. రుధిరోద్గారి సంవత్సరంలో నానా కష్టాలు పడ్డాం. కాళయుక్తి సంవత్సరంలో నానా బాధలు పడ్డాం. విరోధి సంవత్సరంలో కావలసినన్ని విరోధాలను తెచ్చుకున్నాం. ఇప్పుడు మళ్ళీ క్రోధినామ సంవత్సరం వస్తుంది. రామచంద్రమూర్తి, ఈ సంవత్సరంలో మాకే కష్టాలు కలిగించగయా, అసలే మామూలుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళం అని ప్రార్థించడానికి వివాహాన్ని చేసుకుంటున్నాం, ఇక్కడ చేయించుకుంటున్నాం యథాశక్తి. మొట్టమొదటిలో గణపతి పూజ నిర్వహించారు మహానుభావుడు శివయ్య గారు, వారితో పాటు ఉన్నటువంటి ఇంకొక అర్చకులతో కలిసి. ఇంటికి వచ్చినటువంటి వ్యక్తిని ఎలా ఆదరించాలో తెలియనటువంటి పశువులు ఇంటి నిండా ఈవేళ పెరుగుతున్నాయి. నిజమో కాదో మీకు తెలుసు. 75 ఏళ్ల తాతగారు వస్తే హాయ్ అంటున్నాడు ఆ గాడిద. ఎందుకలా అంటున్నాడంటే అమ్మా నాన్న కూడా గాడిదలే కాబట్టి. వాళ్ళు చెప్పాలి, కాదురా ఆయన పెద్ద ఆయనరా, తాతగారి వరుసరా, నమస్కారం అండి అనాలని చెప్పే బుద్ధి తల్లికి తండ్రికి లేదు. లేనప్పుడు వాడు అలాగా ఇంకెలా మాట్లాడతాడు. అంచేతనే చిన్నప్పుడు సామెత ఉండేది, ఏ గూటి చిలక ఆ గూటి పలుకు పలుకు. మీ ఇద్దరు ఎంత గొప్పగా ఇంట్లో ఉంటున్నారనేది మీ పిల్లలు చెప్పేస్తారు. ఎంత గొప్ప మాట చూడండి. కాబట్టి పిల్లల్ని జాగ్రత్తగా పెంచుకోండి. ఎంత గొప్ప మాట అది. అంచేత ఆలోచించి చూడవలసింది ఏమిటంటే, ఏ సీతారాముల కళ్యాణం ఉందో అక్కడ వినాయకుని ప్రార్థనని అన్నిటికీ ముందు చేయిస్తారు. మహానుభావుడా, అక్కడెక్కడో ఉన్నటువంటి కైలాసం నుంచి ఇక్కడ మేము చేస్తున్నటువంటి ఈ వరంగల్లో ఈ ఎస్యూతో అనేటటువంటి కాలనీలో ఇదిగో మేమందరం వైశ్యగలం అంతా కలిసి ఇక్కడ వివాహాన్ని చేసుకుంటూ ఉంటే అంత దూరం నుంచి అన్ని పనులే విడిచొచ్చావుటయ్యా అని చెప్పి స్వయంగా ఆయన రాగానే అర్ఘ్యం సమర్పయామి. నీ బుల్లిగా ఉండే వినాయకుడా, నీ 2 చేతుల్ని మేము కడుగుతున్నామని నీళ్ళని ఆ 2 చేతులతో కడుగుతున్నట్టుగా భావించండి. చిన్న చేతులు, బుల్లి చేతులు, చిన్నపిల్లవాడి చేతుల్ని తల్లిదండ్రులు ముఖ్యంగా తల్లి కడిగితే ఎలా మెత్తగా చిన్నగా అది మనిషితనం అవుతుందా ఆలోచించి చూడండి.
పాద్యం సమర్పయామి. మహానుభావుడా, అంత దూరం నుంచి వచ్చావుటయా ఇక్కడికి ఇంత ఎండలో పడి ఆయన పాదాలని స్వచ్ఛంగా కడిగి, మనమే ఆయనకి నీళ్ళు ఇవ్వడం కాదు, కడిగి ఆ బుల్లి పాదాలు. ఇప్పుడు జరుగుతూ ఉన్నటువంటిది యజ్ఞ ఉపవీత ధారణం. అంటే యజ్ఞోపవీతాన్ని వేయడం. అబో బంగారపు లంచం వచ్చింది మాకు, మా మామగారు పెట్టారు, దీనికి ఖరీదు ఎంతుంటుంది అనుకోవద్దు. ఏ యజ్ఞోపవీతాన్ని మెల్లో వేశారో ఆ వేసిన మరుక్షణం నుండి నీ భర్త చేసిన పుణ్యంలో సగ పుణ్యం నీకు వచ్చేస్తుంది. గుర్తుంచుకో, ఆయన అడగక్కర్లా. అంచేత నిజమైనటువంటి తెలివైన భార్య ఏం చేస్తుందంటే, చదవయ్య విష్ణు సహస్రనామం 1000 నామాలు ఉంటాయట, నువ్వు చదివితే 500 నామాల పుణ్యం నాకు వస్తుంది, కూర్చో అని చెప్తారు. నిద్రపోతున్నానంటే కాదు, ఆయన చేత చేయించాలి. చేయిస్తే 500 నామాల పుణ్యం నీకు లభిస్తుంది. నిజంగా చెప్తున్నాను, భార్య చేసినటువంటి పుణ్యం కారణంగానే భర్త ప్రతివాడు అలా ఒదుగుతాడు. నువ్వు చేయవలసినంత ఆచరించవలసిన ధర్మాన్ని నువ్వు ఆచరించాలి. సీతాదేవి అంత గొప్పది కాబట్టి ఆయనకి ఆసనం సమర్పయామి. ఇంటికి వచ్చినటువంటి అతిథికి అయా కూర్చోండి అన్నారు. ఆ తర్వాత ఆచమనీయం సమర్పయామి. మంచిని తాగుతారా, కొందరు అడుగుతుంటారు, మంచిని తాగుతారా అని. అదేమాట. అలాగే పూజలు అంటే ఏదో 70 ఏళ్ళు పై వాళ్ళు చేసేది కాదు, చిన్నవాళ్ళందరూ తెలియజేసేది. నేను విదేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు హాస్పిటాలిటీ, ఎదుటి వాళ్ళని ఎలా గౌరవించాలనే దాని మీద క్లాస్ చెప్పండి అన్నాడు. అంటే ఏంటర్థం? ఇంట్లో ఏడవడం లేదని అర్థం. నిజంగా అలా ఉన్నట్టయితే చెప్పాల్సిన అవసరం ఉందా? నేను ఇప్పుడు వినాయకుడి పూజని చేయించి ఇదిగో దీంట్లో ఉందంటే అంత గొప్పదా భారతదేశం అన్నాడు వాడు. అర్థమవుతుందా? మనం ఎంత అదృష్టవంతులు అంటే ఇట్లాంటి ట్యూషన్ క్లాసులు పెట్టించుకోవాల్సిన అవసరాలు లేవు. ఆ వచ్చినటువంటి మహానుభావుని, నాయన నీకు మంచి చక్కనైన ఒకటి ఇస్తే బాగుంటుంది కదా, అది కూడా తిన్నంతెందుకు నాప్కిన్ ఇస్తే బాగుంటుంది కదా అనుకో. దాంతో ఆయన కోటీశ్వరుడైపోవడం మీరు నష్టపోరు, గుర్తుంచుకోండి. ఆ తర్వాత ఆయన స్నానం చేసి యువతలకు వచ్చాక ఇది మరీ ముఖ్యంగా గుర్తుంచుకోవాలి. పునః రక్త వస్త్రద్వయం సమర్పయామి. మళ్ళీ 2 వస్త్రాలు ఎర్రవి ఇవ్వాలి. ఎందుకని? ఒకటి ధోవతిగా ధరించడానికి, ఒకటి ఉత్తరీయంగా పైన. వెంటనే భోజనాన్ని పెట్టకూడదు. బాగా 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 గుర్తుంచుకోండి. ఇంటికి రాగానే చుట్టూ అమాంతంగా పెట్టేయద్దు. కాకులు ఉంటాయే, ఎక్కడ భోజనం దొరుకుతుందా అని అలా ఊరంతా తిరుగుతాయి. అట్లా చుట్టూ వచ్చేయగానే వెంటనే టిఫిన్ పెట్టేయడం పద్ధతి కాదు. మా ఇంటికి నువ్వు వచ్చావు కాబట్టి మా గోత్ర నామాలతో మా ఇంట్లో ఉన్నటువంటి పూజా మందిరంలో కూర్చుని నీకు మంత్రాలు వచ్చో రాదో నాకు అనవసరం, కనీసం ఒక 5 నిమిషాలైనా పూజ చెయ్యి అని చెప్పి ఆ చేసేటటువంటి పూజా సందర్భంలో మా గోత్ర నామాలని, మా కుటుంబంలో ఉన్న వాళ్ళ పేర్లని చదువు అని చెప్పి ఆయన పూజ చేశాక మాత్రమే అప్పుడు టిఫిన్ పెట్టాలి. అందుకే వినాయకుడిని స్వయంగా నాయన నా పూజా గదిది యజ్ఞోపవీతం సమర్పయామి అంటే వినాయకుడి దంచం లేకుండా వచ్చాడని కాదు, పూజ చేయడం కోసమని ఇదిగో యజ్ఞోపవీతాన్ని ఇస్తున్నామని చెప్పి ఇచ్చి, నువ్వు మా ఇంటికి వచ్చావు కాబట్టి మా అదృష్ట కారణంగా నువ్వు ఇచ్చేసిన తర్వాత అప్పుడు ఆయన తాంబూలాన్ని తీసుకుంటే ఆ తాంబూలాన్ని ఆయన నవలుతున్న సందర్భంగా ఆయన దగ్గరకి జరిగి ఏమయ్యా ఇస్తున్నాం, ఎవరెవరికి ఎంతెంత శక్తి ఉంటే అంతంత విరాళాలని ఇచ్చి చేసుకుంటున్నాం. అంచేత సాక్షాత్తు ఆ రాముడు, సీత, ఆంజనేయుడు, లక్ష్మణుడిని అక్కడి నుంచి స్వయంగా తెచ్చి ముద్దులు మూటగడుతూ ఉన్నట్టుగా ఉన్నటువంటి ఆ విగ్రహాలలోనికి నువ్వు ప్రవేశపెట్టించవయ్యా అని ప్రార్థించడం చేస్తాం. వినాయకుడి దగ్గరకి జరిగి ఎన్ని చేశాము వినాయకుడికి ఉపచారాల్ని. రాగానే చేతులు కడిగాం, పాదాలు కడిగాం, పాదాలని తుడిచాం, లోనికి ఆహ్వానించి ఆసనాన్ని వేశాం,
తర్వాత స్నానానికి నీళ్ళని సిద్ధం చేశాం, వస్త్రాలు ఇచ్చాం, మొత్తం ధరింపజేశాం, పూజా గదిలోనికి పంపాం. పూజ అయిన తర్వాత ఉపాహారాన్ని పెట్టాం. తీసుకున్న తర్వాత వినాయకుడు కుదరదు నాకు అనగలడా? ఈవేళ ఎవడైనా ఫోన్ చేశాడని కానీ ఏం పని ఉందో వాడికి అనే ఆలోచనలోకి వచ్చేసాం మనం. అంటే చస్తే వాడు ఏ పని లేకపోతే చెయ్యడు అని అర్థమయ్యే దరిద్రపు స్థితికి వచ్చాం మనం. వినాయకుడు ఎంత జాగ్రత్తగా చెప్తున్నాడో చూడండి. ఇన్ని చేసిన తర్వాత దగ్గరకి జరిగి చెప్తే తథాస్తు అంటాడు ఆయన. అలా అయింది కాబట్టే ఇక్కడ కార్యక్రమం సాగుతుంది. ఆ తర్వాత జరిగినటువంటి కార్యక్రమం పుణ్య అహ వచనం. స్వామి పుష్పాలు తెచ్చాను, దాంట్లో ఏమన్నా పురుగులున్నాయేమో నాకు తెలియదు. పుష్పాలు తెచ్చాను, ఆ పువ్వుల్ని కోసినవాడు స్నానం చేశాడో లేదో నాకు తెలియదు. పువ్వుల్ని తెచ్చాను, వాడికి అశుచి ఎవరి పోయినటువంటి ఆ దోషం ఉందో లేక నేల మీద పడ్డది పోగు చేసుకొచ్చాడో అది కూడా నాకు తెలియదు. అలాగే కొబ్బరికాయలు తెచ్చాను, ఏది కుళ్ళిపోయిందో తెలియదు. అంచేత నేను తెచ్చిన వస్తు ద్రవ్యాలలో ఏ విధమైనటువంటి లోపం ఉన్నా అది నాకు తెలిసి చేయలేదని భావించి నన్ను మన్నించు అని చెప్పి ప్రార్థిస్తూ చేసేది ఏదో అది పుణ్య అహ వాచనమైంది. ఇప్పుడు స్వయంగా కన్యాదానాన్ని చేయబోతున్నారు. ఒక్క మాటని చెప్పేసి మీకు ఇస్తా, ఒకే ఒక్క మాట బాగా గుర్తుంచుకోండి. ఎవని మనుమడో ఎవరి పుత్రుడో ఏ పేరు కలిగినటువంటి వాడో అతడికి ఎవరి మనుమరాలో ఎవరి కూతురో ఏ పేరు కలిగిందో ఈ అబ్బాయికి ఆ అమ్మాయిని ఇస్తున్నాయని 4 తరాల వెనకగా చెప్తారు. ఎందుకని? ఒకే ఒకటి గుర్తుంచుకోండి. వివాహం కావాల్సినటువంటి పిల్లలు మనవాళ్ళు మనవరాలు ఉన్నవాళ్ళు మరింత గుర్తుంచుకోండి. ఏవైతే దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు ఉంటాయో అవి 4 తరాల వెనక నుంచి వస్తుంటాయి, గుర్తుంచుకోండి. ఏమిటోనండి మా వాడిని ఎంతో గొప్ప బడిలో చేర్చాం, ఏమీ వాడి బుద్ధికి ఎక్కడల్లా. ఇది నీ దోషం కాదు, నీ తండ్రి దోషం కాదు, అంతకు ముందున్న ముత్తాతకుందారో చిత్రమైనటువంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా 4 తరాల వెనక నుంచి వస్తాయి. రైల్లో కలిసిందండి ఆ అమ్మాయి ఎంచేది ఎర్రగా బుర్రగా ఉందని చేసేసుకుని అయితే నీకు జీవితం అంతా 4 తరాల క్రితం నుంచి విచారించుకోవాల్సిందని చెప్తోంది ఆపస్తంభుల యొక్క అమోఘమైన మంత్రం. అంచేతనే కన్యాదానాన్ని చేసేటటువంటి సందర్భంలో అద్భుతంగా ఇప్పుడు చేయబోతారు. తర్వాత గోత్ర ప్రవరణనే పేరిట 3 సార్లు చదువుతారు దాన్ని. ఎందుకని? కాలక్షేపానికి కాదు, గుర్తుంచుకోండి నాయనలారా, 4 తరాల వెనక నుంచి వాళ్ళ చరిత్రని తెలుసుకోండి అని. ఇవాళ చాలామంది ప్రేమించి వివాహాలు చేసుకునేటటువంటి వారికి, అలాగే అకస్మాత్తుగా పెళ్లి కావడం లేదు ముదిరిపోతున్నారు కుర్రాడనే అభిప్రాయంతో ఎక్కడో గద్దలా పైనుంచి ఒకసారి కిందికి వచ్చి ఏదో కోడి పిల్లని ఎత్తుకుపోయినట్టుగా టక్కుని పెళ్లి చేసుకుని వెళ్ళిపోయేవాడికి ఈ కష్టాలు తప్పడం లేదు, విడిపోయే దాకా వెళ్ళిపోతున్నాయి ఈ రోజులు. అంచేత అమోఘమైనటువంటి కళ్యాణంలోని అద్భుతమైన ఘట్టం ఇది. అయా కార్యం పరంపర అవాప్త్యర్థం 1వింశతి సంఖ్యాక ఉభయ వంశో సహిరణ్యోదక లోక కళ్యాణార్థం కన్యాదానం అహం కరిష్యే. కన్యాదాన సమయే మహాసంకల్పనారాయణస్య అచింత్యాశక్త్యా ప్రియమానస్య మహాజలోక మధ్యే పరిభ్రమమాణానాం అనయో వాజురాకాశాద్యావరణేనావృతే మహది బ్రహ్మాండఖండయోర్మధ్యే అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాల సప్తలోకానాం ఉపరితలే భువర్లోకస్య
कोटिद्वयोज परिमित विस्तीर्ण भुवर्लोके न सुवर्लोके महर्लोक जनलोकस्य वसुकोटियो विस्तीर्ण जनलोके तपोलोकस्याष्टोत्तरचत्वारि षट्कोटियो परिमित विस्तीर्ण तपोलोके सत्यायोगस्यावभागे महानालायां परिराजतारसहस्रपणिवामणिमण्डलत्रे चतुर्लक्ष योजन परिमित विस्तीर्ण सुपर समुद्रे 8 लक्ष योजन परिमित विस्तीर्ण सर्व समुद्रे फलजाराधीरावते दक्षिणे कूर्मभूमो दंडकारण्ये बद्धकारण्ये बिंजकारण्ये द्राक्षारण्ये उक्षारण्ये नैमिषारण्ये चंपकारण्ये नहुषारण्ये गुहादेवान्या दशारण्ये सो गंधर्वचान भारतादि नवखंडात्मके प्रत्ययोक्त गंगा सागरा प्रणीता इंद्रावती इंद्रनिर्मिता कुशावते कुशोत्पत्तिनी त्वंपा सिंधु स्वर्णमुखी तमसा भवनाशने शर्मधने दौवासुने कालिंदी सूत्रबहारे सूर्य सूत्यानेक पुण्य नदी पवित्र नरकादु उत्तीर्य शाश्वत ब्रह्मलोक निवास सिद्ध्यर्थम अनाद्य विद्या वासनय प्रवर्त आनेस्मिन् संसार चक्र विचित्र चित्रदाभिः कर्मगतिभिः विचित्र चित्रदाशु योनिषु पुनः अनेकदा जनित्वा येन वा कर्म विपाकेन इदानीं ఎవరి గోత్రం పేరు అహం కరిష్యే కన్యాం కనక సంపన్నాం కనకాభరణేర్జితాం దాస్యామి విష్ణవే తుభ్యం బ్రహ్మలోకే జిగేషజ కన్యే మమాగ్రదో భూజా కన్యే మే దేవి పార్షయో కన్యే మే సర్వదో భూజా త్వద్దానా మోక్షమాప్నుయాం विश्वंभर पंचभूता साक्षिण्य सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि तारणां विदृणायै कन्यां सालंकुधां साल्विदवसिष्ठगोत्रोद्भवस्य अजमहाराज वर्मण पौत्राय चतुस्सागरपर्यन्तं गो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतो तस्मात् शिवं प्रजगृह्णामि అమ్మవారి చేతు స్వామివారి చేతులు పెట్టు అర్చద ప్రార్చద ప్రజమేద సోర్చిత అర్చంద పుత్రక ఉదపురన్న దుష్మర్చద యువం వస్త్రాణి వసావసాదే యువో నక్షత్ర బంధో సర్గా విఘ్నేశ్వరోందన సావధాన వసంత లక్ష్మీ వనరాజ లక్ష్మీ క్షీరాబ్ద పుత్రి కమలాదితాక్షి श्री विष्णुपत्नी भुवनैकमाता वधूवराभ्या वरदा भवन्तो सावधाना सुमुहूर्ते सावधाना सुरग्ने सावधाना शिवस्य पत्नी गिरिराजपुत्री सुवर्ण दिव्याम्बरभूषणानि कल्याण गौरी शुभमंगलंबरा रत्न विभूषणाढ्या वधूवराभ्या वरदा भवन्तो सावधाना सुमुहूर्ते सावधाना सुलग्ने सावधाना वरदा भवन्तो सावधाना सुमुहूर्ते सावधाना सुलग्ने सावधाना लक्ष्मी नारायण चिंतन सावधाना कल्याणंगमनीय गोलकमैराद्राक्षतारोपणो कन्यादान पुरस्करं सुरवरोर्विद्राजकानुग्रहो वाक्पोगम्यवद्वान् मल्यसूत्रान्वितो सीताराघवयोर्विवाहसमये तेजादिदौ मङ्गलो सावधाना ऋत्वयमास पक्षतिवारनग्नहोरद्वेगान नवांशद्वादशान्तसिञ्जान्तसिन्धुसंजगाना निरन्तरस्य सर्वे ग्वायेगायस्थान बला वरदा सुमुखा सुप्रसन्ना वरदा भवन्तो ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयता ध्रुवो अयं मुहूर्तस्य मुहूर्तो अस्तु बोलो सीतारामचंद्र भगवान की बोलो सीतारामचंद्र भगवान की बोलो सीतारामचंद्र भगवान की बोलो पवन सुत हनुमान की पर्वत जिमाविजाजले इंद्रजवे ध्रुवस्थिष्ठ इह राष्ट्रमुदारय अभितष्ट వరుడు
అమ్మాయి యొక్క 2 కనుబొమ్మల మధ్య ప్రదేశాన్ని, రెండవది ఇక్కడ ఉండేటటువంటి బ్రహ్మరంధ్రము అంటారు. అందుకనే తల్లులందరూ కూడా పిల్లల్ని పండుగ రోజున అలా వరుసగా కూర్చోబెట్టి ఈ కుడి చేయి యొక్క 3 వేళ్ల రంధ్రం మీద గట్టిగా ఒత్తి అక్షతలను వేసి ముఖానికి అలా నిలువునామాన్ని పెట్టి హారతిని ఇచ్చిన ఆయన సుఖంగా ఉండరా, చక్కని సంపాదనని సంపాదించుకోరా, బంధువుల్ని మిత్రుల్ని ఆదరించరా అని తల్లి ఆశీర్వదిస్తుంది. గుర్తుంచుకోండి, తల్లి ఆశీర్వచనానికి మించింది మరొకటి లేదు లేదు లేదు. ఈ 2 కనుబొమ్మల మధ్య ప్రదేశాన్ని వరుడు చూస్తూ ఉంటాడంటే వరుడి యొక్క ఆకర్షణ దృష్టి వరుడి బ్రహ్మరంధ్రంలో నుండి అతని 2 కనుబొమ్మల మధ్య ప్రదేశానికి చేరుతుంది. అలాగే ఇటు నుండి స్వయంగా వధువు చూసినప్పుడు వధువు యొక్క 2 కనుబొమ్మల మధ్య ప్రదేశాన్ని ఏ వరుడు ఇందాక చూశాడో ఇప్పుడు వధువు యొక్క ఆ దృష్టి వరుడు 2 కనుబొమ్మల మధ్య ప్రదేశంలోనూ వెళ్ళి అక్కడి నుంచి బ్రహ్మరంధ్రం ద్వారా ఇటు మళ్ళీ ఉన్నటువంటి వధువు యొక్క బ్రహ్మరంధ్రం నుండి 2 కనుబొమ్మల మధ్య పూర్తి వస్తుంది. ఇటు నీవు చూసే వేళ ఈ వీడియో వాడు వచ్చి నన్ను చూడు అంటాడు. ఇంత అమోఘమైన ఆకర్షణ ఇరువురికి కలగవలసిన కాలంలో అతన్ని చూస్తే ఆకర్షణ ఎవరి మీదికి వెళుతుంది ఆలోచించి చూడండి. ఎంత నష్టపోతున్నామో మనం గమనిస్తున్నారా? అందుకే ఈవేళ కోట్ల రూపాయలతో వివాహాన్ని చేసుకోవడం, కోర్టు ఆ కింద ఉండేటటువంటి చెట్ల కింద ఏడుస్తూ కూర్చోవడం జరుగుతుంది. తల్లులారా తండ్రులారా జాగ్రత్తగా చూడండి. ఏ పెళ్లిలో చక్రవర్తి దగ్గర నుంచి నేల మీద బంట్రోతి వరకు చేసే పెళ్లిలో అయినా సరే మొత్తం 11 ఫోటోలు మాత్రమే ఉంటాయి. పెళ్లిలో అంతకంటే ఉండవు. మంగళసూత్రం కట్టిన తర్వాత కట్టిస్తున్నట్టుగా కడుతున్నట్టుగా నటిస్తూ దీంట్లో వీడియోలో తీసుకుంటే నష్టం ఏమైనా, పోనీ అక్షతల తర్వాత తీసుకుంటే నష్టం ఏమైనా, సుముహూర్త కాలంలో జీలకర్ర బెల్లం పెట్టినప్పుడు తర్వాత తీసుకుంటే అబ్బే అంటారా ఎవరన్నా? మనం చేసే పెద్ద పొరపాటు అది. ఇంకాస్త అసహ్యంగా మాట్లాడతారు. పిలిస్తే పిలిచా లేకపోతే మానే, నష్టమేం లేదు. 30 రోజులు చేసిన పడే ఉపన్యాసాలు నాకు ఉన్నాయి. పెళ్ళి అనగానే వధువు వాళ్ళు అక్కడ కూర్చుంటే వీడియో వాళ్ళ వీపులు పిల్లలు తప్ప ఎవరైనా చూస్తామో మనం? సిగ్గులేదు. జరగండి, మేము పెళ్లి కోసం వచ్చాము ఇక్కడ. ఖచ్చితంగా మేము వధువు వాళ్ళని చూడాలి, వాళ్ళని ఆశీర్వదించాలి. ఎందుకు మనం అంటలేదు? ఆ మధ్య చాలా పెద్ద గొప్పవాడైనటువంటి రాజకీయ నాయకుని యొక్క వివాహం వాళ్ళ ఇంట్లో జరిగినప్పుడు వధువుని లక్ష్మీ స్వరూపిణి అంటారు. లక్ష్మీనారాయణ స్వరూపాయ వరాయ మహాలక్ష్మీ స్వరూపిణి కన్యా అంచేతనే ఆ అమ్మాయికి ఆ అబ్బాయికి మాత్రమే ముగ్గురు చుక్క పెడతారు కదా. ఆ రోజంతా ఆయన నారాయణుడు, ఆ రోజంతా ఆవిడ లక్ష్మీదేవి. ఆ పెళ్లి జరుగుతున్నప్పుడు వధువు వస్తుంటే వెనకాల బ్యూటీషియన్ కత్తెర ముచ్చుకుని జుట్టు కత్తిరిస్తూ వచ్చింది. ఎంత దుఃఖం వచ్చిందో ఆ సందర్భంలో. లోకరక్షణ హేతునా కంటే బలారణ ముహూర్తస్సు ముహూర్తో అస్తు. బలో సీతారామచంద్ర భగవానికి, బలో సీతారామచంద్ర భగవానికి, బలో సీతారామచంద్ర భగవానికి. ఇట్లాంటి కత్తెరలు కఠారులు నాటి వద్దు. నేను ఆవేదనతో చెప్తున్నాను తప్ప తిట్టడానికి మాత్రం కాదు. 2 అక్కడ మంచి మంత్రం ఉంది. ఓ వధువు, నా ఇంటికి నువ్వు వచ్చావే, మొదటిసారి నా కళ్ళలోనికి చూస్తున్నావే, అపదిగ్ని ఏది నా జీవితం పెరిగేలాగా నీ దృష్టిని మొట్టమొదటిసారిగా నా దృష్టితో కలుగు. అభ్రాతృఘ్ని, నువ్వు నా ఇంటికి ప్రవేశిస్తూ చూస్తున్నటువంటి ఈ కారణంగా నా అన్నదమ్ములతో నాకు విరోధం లేకుండా ఉండేలా నీ చూపుని నా మీద ప్రసరింపచేయి. ఈవేళ ఎన్ని కుటుంబాలు పాడైపోవడానికి కారణం ఏంటో తెలిసిన
ఆ పవిత్రమైన దృష్టితో వరుడు వధువుని, వధువు వరుణ్ణి చూడకపోవడం ఇంకా నీచమైన సంఘటన జరిగింది మొత్తం చెప్తున్న పరమేశ్వరుని ఎదురుగా. మాంగళ్య తంతునానేనా అని ఆయన చెప్తూ ఉంటే అమ్మాయికి సెల్ ఫోన్ వచ్చిందా? దిక్కుమాలిన వాడు ఆ సమయంలోనే ఫోన్ చేయాలా? ఇది ముహూర్తకాలం కాబట్టి చేయకూడదనే జ్ఞానం ఆ గాడిదికి ఉండద్దు. పోనీ వాడు చేశాడు అనుకుందాం, ఇది అక్కడ పెట్టుకోవాలా? ఆ సెల్ ఫోన్ లేకపోతే కుదరదా దానికి? మళ్ళీ మాంగళ్య తంతునానేనా అనగానే వాడికి వచ్చింది ఈసారి. అంతే సత్యం చంద్రమాః ఆదిత్య సత్యభూమితి ఆపస్త సత్యమాభరణ్ యశో యజ్ఞస్య దక్షిణ ప్రజామేకామః సమృద్ధ్యత భజంత్రీలు పశవో మేకామః సమృద్ధ్యత ప్రజాపతిస్త్రియాం యజః పుష్కయో రజధాత్ సమో కామస్తదప్యమానందో తస్యాగ్నే బాధదేహవా మోద ప్రమోదానందః పుష్కయోర్నేదస్తవః తత్వేవ కామస్తదప్యాని దక్షిణానాం పదగృహే మనసచ్చిత్తమాగోద రాజసత్యమహేమహే పశోనాగో రూపవర్ణస్య యజస్వీ శ్రీరామజీ భగవతి పుంసమేఘ్రానో భయవో మేకామః సమృద్ధ్యతాం యజ్ఞో మేకామః సమృద్ధ్యతాం యదహం రాజజన్యమా ఓషధే హస్త ఆదదే ఆత్మా యక్ష్మస్య నస్య విభురాజి ప్రభుభో యథా యథోషధయ సంగచ్చస్మావోషధేన గావో గోష్ఠాదివేరదే ధనకోసనిశ్చందే నామాత్మా నందవపూరుష హరివిశ్వా పరిష్టాస్తేన జవ ప్రజమక్రమో ఓషధయవ్యా నశ్య నిహాగయ అశ్వావతే గోసోమవతే మోర్జయంతే ముదో యశో ఆవిష్టి సర్వా ఓషధే अस्मारिष्टदागये मरे यं जीवमश्नवामहेन धरिष्यादिपूरुषः याश्चेतमपशुन्वन्त्रियाश्च दूरं परागताः यः सङ्गत्यताः अश्वेरिवधुरिद्वरेर्वेरुरप्पारयिष्णवः पशुमान् भवति आसेनासन्नक्ष्यते आसेनाद्येयावीर्यं करोति यत्पश्चात्वाश्चन्वासीन अनया समदन्तति ఒకసారి మూడుసార్లు వేయాలంటే ఆదిగర వేయాలంటే రంధ్రాలు అమ్మవారికి స్వామివారికి పాదాచింతనే యాసా పద్మావనస్తాం విపులగలిదటే పద్మభద్రాయతాక్షి గంభీరవద్దనా విస్తనపర్ణమితా శుభ్రవత్సోత్తరీయాం సమస్తదేవవనితాం లోకైకదీపాంకురాం శ్రీమన్మందకటాక్షలబ్ధవిభవత్ బ్రహ్మేంద్ర గంగాధరాం తాం త్రైలోక్యకుటుంబినీం సరసిజాం వందే ముకుందప్రియాం సభాయ ధీమహి తన్నో రామచంద్ర ప్రచోదయాద్ మైత్రేయాయ విద్మహే పత్నే ధీమహి తన్నో సీతా ప్రచోదయాద్ ఆంజనేయాయ విద్మహే వాయుపుత్రాయ ధీమహి తన్నో హనుమత్ ప్రచోదయాద్ वाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि उपचारिकस्नानमोहनस्य महिमा अदोद्यायागुश्चपूर्षः पादोऽस्य विश्वाभूतानि विपादस्यामृतं दिवे विपादोद्योदयेत्पुरुषः पादोऽस्येह भुवात्मनः ततो विश्वं चक्रावदो साधनादशने अभि तस्माद्भिरारजायत विरागाम्याश्चये तस्माज्जिज्ञास्सदोदः यतः सामाजिग्गिरे छिन्दागुजिग्गिरे तस्मादो यदिस्तस्माद्यावोह्यग्गिरे तस्मादो तस्माद्याता यावयः यत्पुरुषं विदधुः तदा विकल्पयन् विमस्य गोबाहो कावोरोपादा उच्येते ब्राह्मणो सगमासेत् बाहोराजन्यकृतः ऊरुदस्यैद्वैश्यः पद्भ्यागं शूद्रो यश्चाग्निश्च प्राणाद्वादुरजायता समुदाजहार शक्रप्रविद्वाप्रयश्रयस्तः तमेवं विद्वानमृतः भवति नान्यपन्थाजनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमय्यन्तु देवाः पूर्वे साध्याः सन्तु देवाः अभ्यः सम्भूतं पृथिवीरसाश्च
विश्वकर्मवर्तदादि तस्य त्वष्टाविदत्रिमेधि तत्पुरुषस्तविश्ववाजानमग्रे वेदाहमेदं पुरुषः जावनो बहुधा विजयते तस्सदीरा परयानन्दयोनिम परीक्षीणां वदिविच्छन्ति वेदः यो देवेभ्यः दोनि यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो ऋषाय ब्राह्मणे तं ब्राह्मं जनेतः देवात्मेन प्रवन्न यस्वैवं ब्राह्मणो विद्याद तस्य देवा सन्वते अहं मनुष्याणां सर्वं मनुष्याणां ओम शांति 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 लक्ष्मण को పోయకండి కుమారన్ బిలోవా ఏ ఏందన్నా కుమారన్ భాయ్ मेरा मेरा दिया కుమారన్ వంతు కూడా పోయి మరి చలో మీరు స్థానం వాళ్ళు కూర్చోండి పూజ మీద కూర్చుని రావాలి తరంబాలు వేయాలి ఎవరి స్థానం వాళ్ళు కూర్చోవాలి ఇంకా పూజ ఉంది హారతి ఉన్నది హారతి మంత్రం వస్తే తీర్థ ప్రసాదం ఉంటుంది పూజ పడకండి గురించి ఒక మార్గం నేను చేస్తాను. మాంగళ్య తత్తున అనేన మీరు ముందరకు రండి హేతున కంఠే భద్రామి శుభగే జీవ శరణం. మీరు ఇప్పుడు మంగళసూత్రాన్ని ఓ చక్కని కొబ్బరి బండం మీద పెట్టి పూజ చేయడాన్ని చూస్తుంటారు. భక్తురాదేవతని దాని మీద ఆవాహనం చేస్తారు. ఇంతట మాంగళ్య సూత్రాన్ని కానీ స్త్రీ ధరించినట్టయితే ఆమెకు చేత విషం లేని వ్యక్తి యొక్క ప్రాణాన్ని తీస్తుందని తెలిసినప్పటికీ కూడా శంకరుడు ఆ విషయాన్ని స్వీకరించాడు. ఏ విధమైనటువంటి ప్రాణానికి ఒకే ఒక్క మాట ఈ రోజుల్లో వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలా చెప్పాలంటే, ఎప్పుడు పీకి పడేస్తాడో ఉద్యోగం తెలియనటువంటి ఆ టీమ్ మేనేజర్ గారు ఇచ్చేటటువంటి లోకంలో ఒక సామెత ఉంది, ఆవు చేలో వేస్తే దూడ ఉద్యోగం వేస్తుందా అని. ఎంత మనం పైకి అంత మన సంప్రదాయాన్ని పాటించినాడు మనం గొప్ప ఉన్నమాటని ఉన్నట్టుగా చెప్తున్నాం. ఇక్కడ వామ ఉపేంద్రరావు గారు ఉన్నారు కాబట్టి మరింత నాటికి తీసిగట్టు నాగం భక్తు అన్నట్టుగా అయిపోతుంది. ఆ అమోఘమైనటువంటి అద్భుతమైన సంప్రదాయం పోవడాన్ని ఈ కళ్ళు చూడలేదు అనే బాధతో మనం చేస్తున్నాం. శ్రీవేంకటనివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. శ్రీ గురో సీతారామచంద్ర భగవానికి, గురో సీతారామచంద్ర భగవానికి, గురో పవన సుత హనుమానికి. మంత్రపుష్పం రాజా మహారాజాయ నమః. ఓం స్వస్తి దేవోత్తరా దేవతా సార్వభౌమాకాండ ఘోష బ్రహ్మాండ నాయక పురాణ పురుషోత్తమ వేద వేదాంత వేద్య శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామినః లోకే లోకే తా విష్ణు విష్ణోతా లోకే లోకే తా విష్ణు తా విష్ణు విష్ణోతాస్థా విష్ణు పాహి పాహి విష్ణోతాస్థా విష్ణు పాహి.
विष्णु पाहि पाहि विष्णु विष्णु पाहि 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 विष्णु विष्णु पाहि पाहि विष्णु इति विष्णु देवता सार्वभौम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक शांति कल्याण महोत्सवाख्ये कर्मणे सामवेद प्रिय सामवेद सेवामवधारय वितये गृणानो हव्यनारय स्वस्ते हे देवदेवोत्तमा देवता सार्वभौम अखिलांड ब्रह्मांड नायक पुराण पुरुषोत्तम वेद वेदांत वेद्या श्री सीतारामचंद्र स्वामिनः तव शांति कल्याण महोत्सवाख्ये कर्मणे अथर्वण प्रिय अथर्वण सेवामवधारय नमो व्रतपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्न विनाशने शिवसुधाय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यो भोज्यो स्वराज्यो वैराज्यो पारमेष्ठ्यो राज्यो महाराज्यमाधिपत्यमयो ईश्याद सार्वभौम सार्वायुषः आम्राता परार्धा पुदिव्ये समुद्रपर्यन्ताय अनैतं विष्णुभेदनं निर्भवते यज्ञो वै विष्णुः यज्ञदेवान् ददः प्रतिष्ठते स्वात्मजहादे तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दैत्यः प्रचोदयात् वेदात्मनाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात् तन्नो वाणे प्रचोदयात् दशरथाय विदर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो मंत्रपुष्पांजलि समर्पयामि प्रदक्षिणमस्कारां समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान् देवतानि यानि तानि प्रदर्शन्ते प्रदक्षिण परे परे भावो यावशक्ति ध्यान आवाहनादि षोडश उपचार पूजनेन भगवान् सर्वात्मकः सर्वं श्री जनार्दन सुप्रीत सुप्रसन्न वरद भवतु ఏతత్ ఫలం. మంత్రభాగం పూర్తిగా చదువుతుండడం, కొద్ది ఆలస్యం జరగడం అంచేత సమయ అభావం వల్ల నేను మాంగళ్య తంతునానేనా అని ఇప్పుడు మీకు చెప్పిన మొత్తం పెళ్లి మంత్రాలన్నిటికీ కూడా పూర్తి అర్థాన్ని పుస్తకం రూపంలో తెచ్చాను. కానీ ఇక్కడ మొత్తం అంతా ఒత్తిడిగా ఉన్నారు కాబట్టి మరోసారి చూద్దాం. సమయ అభావం వల్ల మాత్రమే చెప్పలేకపోతున్నాను తప్ప మరో కారణం కాదని తెలియజేస్తూ లోకా సమస్త సుఖినో భవంతి, మొత్తం అందరూ కూడా ఇదే విధంగా అభివృద్ధి పథంలో సాగాలని, ఇలాంటి కళ్యాణాలు నిరంతరం ఇళ్లలోనూ దేవాలయాల్లోనూ జరగాలని, వైశ్య జాతి మరింత అభివృద్ధి పథంలో నడుస్తూ ఉండాలని హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటున్నాను. అమ్మవారి వాసవి చరిత్ర గురించిన ఎన్ని రహస్యాలు ఉన్నాయి, అవన్నీ కూడా ఎక్కడో చెప్తామని అనుకున్నాను. కానీ సమయ అభావం తప్ప మరొకటి కాదు. మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నాను. స్వస్తి. शुद्ध ब्रह्म परात्पर
భద్రాచల శ్రీరామ ఆ మనసు విరబూసే ప్రతి సుమగానం నీకేలే కరుణించి కురిపించే నీ ప్రతి దీవెన మాకేలే నిరతం పూజించే మాతో దాగుడు మూతలు నీకేలా రెప్పలు మోయక కొలిచాము కన్నుల ఎదుటకు రావేలా రామ 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 నీలి మేఘ శ్యామ రామ రఘుకుల సోమ భద్రాచల శ్రీరామ జగదానందకారక జయ జానకి ప్రాణనాయక జగదానందకారక జయ జానకి ప్రాణనాయక శుభ స్వాగతం ప్రియ పరిపాలక జగదానందకారక జయ జానకి ప్రాణనాయక శుభ స్వాగతం ప్రియ పరిపాలక మంగళకరమౌ నీరాక ధర్మానికి వేదిక అవుగాక మా జీవనమే ఇక పావనమౌగాక నీ పాలన శ్రీకరమౌగాక సుఖ శాంతులు సంపదలిడుగాక